morning students. In the previous class we have continued with our biological classification in case of our second most kingdom, that is Protista. This Protista is the second kingdom which consists of 5 types of different divisions involved in this. So this Protista, the first one which we read here are Chrysophytes are the first one, Dinoflagellates, Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime mouths, and protozoans. These are the 5 divisions which comes under the kingdom Protista. So in yesterday's class we have discussed what actually comes under this Chrysophytes. These Chrysophytes belong to the family of Bacillariophyceae. These Chrysophytes include the diatoms as well as the golden algae. ఎప్పుడైనా ఒక ఓషన్ వాటర్లో కానీ ఇంపోర్ట్ ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్ జరిగినప్పుడు ఏదైనా లీకేజ్ అయితే ఆయిల్ అనేది లీక్ అవ్వడం వల్ల ఏదైనా లీకేజ్ జరిగినప్పుడు these diatoms and this golden algae will helpful for the polishing and filtering of those oil materials. And coming to this dinoflagellate, the word in itself it is saying that di means 2. The word di is nothing but a 2. Flagellates indicates a pair of flagella. A pair of flagella which consists of 3 parts, a basal granule, hook as well as a filament. This flagella anukondi, దీనికి basal granule ఉంటుంది, this is the hook and the end part is the filament. ఈ 3 substances అనేవి ఆ flagella లో ఉంటాయి. So this is in case of this dinoflagellates, and this dinoflagellates exhibits bioluminescence. Bioluminescence అంటే ఏం చెప్పాను? ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్. కొన్ని లైట్ పురుగులు ఉంటాయి మనకి. Nothing but that organism will exhibit an emission of light. And the next class we will read about the euglenoids. Euglenoids are the fresh water forms. These are the fresh water forms which are living in a stagnant water body. Stagnant అంటే ఏంటంటే నిలువబడి ఉన్న వాటర్ బాడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని మనం euglenoids అని అంటున్నాం. And these euglenoids will be living in a stagnant water like pools కావచ్చు, చిన్న ponds కావచ్చు, lakes కావచ్చు, drainages కావచ్చు. అంటే stagnant water అనేది ఫ్లో అవ్వకుండా నిల్వబడి అయితే ఎక్కడ ఉంటాయో అప్పుడు అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఈ euglenoids అనేటివి ఉంటాయి. And in this euglenoid cell wall అనేది euglenoids లో ఉండదు. In this euglenoid the cell wall is absent. Cell wall అనేది ఉండదు. But this euglenoid structure consists one of the specific protein layer called as pellicle. Euglena structure ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. Euglena structure వచ్చేసి ఇలా Chlamydomonas ఐడియా ఉందా మీకు? Chlamydomonas లాగా ఇట్లా euglena structure అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీనికి సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. అంటే సెల్ వాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద outer covering layer which protects the organism from other environmental factors. అలా ఎన్విరాన్మెంటల్ గా దీనికి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు అంటే ఈ euglenoids లో సెల్ వాల్ అనేది absent ఉంటుంది. సో there is a protein layer. Apart from a cell wall, this euglenoid consists of a protein layer called as pellicle. ఆ ప్రోటీన్ లేయర్ ని మనం పెలికల్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ పెలికల్ విల్ ప్రొటెక్ట్ దిస్ యూగ్లినాయిడ్ స్ట్రక్చర్స్. ఇది దానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ ని ఇస్తుంది. సెల్ వాల్ ఉండనప్పటికీ ఇందులో ఒక ప్రోటీన్ లేయర్ ఉంటుంది దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ పెలికల్. అండ్ ఇందులో కొన్ని సీలేటరీ మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే లైక్ హౌ టు మూవ్. ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా అయినా కూడా అది మూవ్ అవ్వాలి అంటే దానికి ఫ్లాజెల్లా అనేది ఉండాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ పాసెస్ ఫ్లాజెల్లా ఉన్నప్పటికీ అది లోకోమోటరీ యాక్షన్ ని పర్ఫార్మ్ చేసుకొని అది ఏమవుతుందంటే మూవ్ అవుతుంది ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ కి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ యూగ్లినాయిడ్స్ ఇది మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇందులో స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ సీలియా అని ఉంటాయి. ఇలా అవుటర్ బాడీ పైన ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సీలియా. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సర్ఫేస్ కి అటాచ్ చేసి ఆ సర్ఫేస్ ని మూవ్ అవ్వడానికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఈ స్ట్రక్చర్స్. And next one more important thing is in this euglenoid
one flagella, this is another flagella. So a pair of unequal flagella అంటే రెండు ఈక్వల్ లేవు, రెండిటి యొక్క సైజ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండదు. So next, in case of this euglenoids, and it also consists of a cytosome, the opening part, దీన్ని మనం cytosome అని అంటున్నాం. The opening or the hollow core into the structure of the euglenoid which consists of this flagella, the opening is called as, a opening మనం cytosome అని అంటున్నాం. Nothing but it is a mouth. దీన్ని ఇంకో విధంగా మనం మౌత్ అని కూడా అనొచ్చు. And the layer like cytosome నుండి కింది భాగం వరకు ఏదైతే అది ఉందో దాన్ని, ఈ పార్ట్ ని మనం సైటోఫారింక్స్ అని అంటున్నాం. సైటోఫారింక్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మనం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గాని హ్యూమన్ బీయింగ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని తీసుకున్నట్లయితే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్ దేర్ విల్ బి సర్టెన్ పార్ట్స్. మౌత్, లారింక్స్, ఫారింక్స్, ఈసోఫాగస్, డియోడినం, ఇంటెస్టైన్, స్టమక్, లివర్, ఇవన్నీ కూడా parts of the digestive system. In the same way, this euglena structure also consists of a pharynx. దీనికి కూడా pharynx అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. And ఈ total the structure which contains both the cytosome mouth and the cytopharynx ని మనం gullet అని అంటున్నాం. The structure which possesses both mouth as well as gullet, ఈ total structure ని మనం we are calling it as the reservoir. We are calling this type of structures as the reservoir. And in this euglenoid there will be a photosynthetic eye spot అనేది ఉంటుంది, which will be helpful in the performance of photosynthesis. Photosynthesis ని perform చేయడానికి అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. photosynthesis అంటే ఏంటి? By using the sunlight as well as chlorophyll, ఒక ప్లాంట్ అనేది దానంతట అది ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ని మనం photosynthesis అని అంటున్నాం. In the same way, these euglenoids are the structures which will be performing the photosynthesis. And one more important thing, being this euglenoid structure perform photosynthesis అంటే nothing but it consists chlorophyll. అందులో chlorophyll అనే పిగ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. chlorophyll అనే పిగ్మెంట్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది. And this chlorophyll is also present in higher plants. higher plants లో కూడా ఇలాంటిది ఉంటుంది. In the presence of light, these euglenoids are autotrophic in functions. లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి? అవి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని అవి ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆర్గానిజమ్స్ ని మనం autotrophic అనే ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటున్నాం. So in the presence of light, these euglenoids prepare their own food material, and these euglenoids are called as autotrophic in nature. And in the absence of light, వీటికి లైట్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? అవి ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు కాబట్టి వాటిని మనం హెటెరోట్రాఫ్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డివిజన్. ఈ euglenoids లో డివిజన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇట్స్ బై బైనరీ ఫిషన్. బైనరీ ఫిషన్ అనేది మనం బ్యాక్టీరియా సెల్ డివిజన్ చదువుకున్నప్పుడు, బ్యాక్టీరియా రీప్రొడక్షన్ చదువుకున్నప్పుడు I have explained. Binary fission is nothing but when one cell is there. When one cell is there, this cell undergoes binary fission longitudinally. Longitudinal గా సెల్ డివైడ్ అవుతుంది. ఇలా డివైడ్ అవుతుంది. ఇందులో ఉన్న ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ డివైడ్ అయినప్పటికీ that cell when it formed into two daughter cells, దానికి 2 chromosomes, 2 nucleus గా డివైడ్ అయిపోతుంది. This is all in case of this euglena or euglenoid. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి euglena. And the next important thing that is our next division or next phylum under this Protista kingdom, will read about the slime mounds. We will read about the slime mounds. So the first one we have already discussed is chrysophytes, the anoflagellates and euglenoids. Now we will go into this saprophytes. Saprophytes are nothing but slime mounds. ఇవి ఏంటంటే ఈ saprophytic in nature. Saprophytic or parasitic in nature. అంటే ఏంటి అంటే nothing but these are saprophytic అంటే ఏమంటాం? They feed on dead and decay material. ఏదైనా చనిపోయి కుళ్ళిపోయిన బాడీ పైన ఈ saprophytes వెళ్ళి వాటి పైన యాక్షన్ చూపిస్తాయి.
వాటిని సింథసైజ్ చేసుకొని దాని ఒక మాన్యూల్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో ఈ స్లైమ్ మౌల్డ్స్ అన్ని కూడా దాని కిందకి వస్తాయి. And one more thing, protoplasm is surrounded by the plasma membrane which aggregates to form plasmodium. ఏదైతే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది ప్రోటోప్లాజం తో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది, ఆ ప్రోటోప్లాజం అనేది ఫర్దర్ గా ప్లాస్మోడియం లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ప్లాస్మోడియం లాగా డెవలప్ అయ్యి అంటే లైక్ సేమ్ యూక్లినాయిడ్స్ లో యూక్లినా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ స్లైమ్ మౌల్డ్స్ మనకి ప్లాస్మోడియం స్ట్రక్చర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. And this develops into a pollen parts. ఇది ఏమవుతుందంటే fallen parts లాగా డెవలప్ అవుతుంది. అంటే నథింగ్ బట్ it will be helpful in the dead and the decaying matter. Dead and the decaying matter. కుళ్ళిపోయి ఉన్న బాడీస్ పైన ఏదైతే ఉందో ఈ సాప్రోఫైటిక్ నేచర్ ని అది చూపిస్తుంది. And under unfavorable conditions it will be reproducing by the formation of spores. స్పోర్స్ ని ఫామ్ చేసుకొని ఆ స్పోర్స్ అనేటివి ఫర్దర్ గా డివైడ్ అయ్యి ఇంకొక స్లైమ్ మౌల్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుంది. అండ్ దిస్ స్లైమ్ మౌల్డ్స్ ఆర్ సస్టైన్డ్ టు డెవలప్ అండర్ లాంగర్ పీరియడ్స్. అంటే వీటి సర్వైవల్ పీరియడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువ రోజులుగా ఇవి బ్రతుకుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ slime molds. And the last phylum or the last division in this kingdom Protista is Protozoa. These protozoa are mainly called as the freshwater forms. Freshwater forms అంటే freshwater forms ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఇవి అక్కడ బ్రతుకుతుంటాయి. And these are also act as a predators. And these act as a predators. మనకి predators అంటే when we are reading about our environmental factors గురించి మనం చదువుతున్నప్పుడు we will be reading a chain of flow of food. ఫుడ్ అనేది స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఎలా తీసుకొనబడుతుంది, ఎలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఫుడ్ ని కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాయి. the things which produce food are nothing but a plants. వాటిని మనం ప్రొడ్యూసర్స్ అని అంటున్నాం. మనం ఫుడ్ ని ప్లాంట్స్ నుండి కానీ వాటి నుండి ప్లాంట్స్ నుండి మనం ఫుడ్ ని తీసుకుంటున్నాం. ఏం తీసుకుంటారు? యానిమల్స్ తీసుకుంటారు. సో దిస్ యానిమల్స్ ఆర్ ద కన్స్యూమర్స్. And the consumers నుండి మళ్ళీ ఏమవుతాయి? కన్స్యూమర్స్ లాగే primary consumers, secondary consumers as well as tertiary consumers. So three types of consumers levels లో ఏమవుతుంది అంటే, for suppose grass ఉంది. Grass is eaten by cow. So now cow will be becoming a primary consumer. ఈ cow ని ఇంకొక పెద్ద ఆర్గానిజం తింటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ లయన్ అదేమో టైగర్ కానీ ఇలాంటివన్నీ తింటుంది. స్నేక్ కానీ అది సెకండరీ. టెర్షరీ అంటే స్నేక్ తినేది ఏంటి? ఈగల్. దట్ ఈస్ అ టెర్షరీ కన్స్యూమర్. And the last and foremost thing are the predators. Predators are the organisms which will chase for their food. అంటే అవి మొత్తం చేసి మరి వాటి ఫుడ్ ని అవి సంపాదించుకుంటాయి. సో ఈ ప్రోటోజోవన్స్ అన్ని కూడా predators అని అంటారు. So in this protozoans also the cell wall is absent. Protozoans లో కూడా మనకి cell wall అనేది ఉండదు. And this protozoans is of 4 types. Protozoans లో 4 types ఉంది. One is an amoeboid, and the other one is a flagellated. One is the amoeboid, other one is the flagellated, and the next one is the ciliated. And next one is the sporozoans. And the next one is the sporozoans. 4 types. These protozoans is further classified into 4 types: amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated and sporozoans. Amoeboid అంటేనే ఇక్కడ మనకి ఈ పదంలోనే మనకి అర్థం ఉంది. amoeba is a unicellular organism which comes under this kingdom named Protista. అది ఏం చేస్తుంది అంటే it will be showing motility. And this is a free living parasite. ఇది ఒక free living parasite. And the amoeba లో కూడా different types of amoeba ఉన్నాయి. So the specific amoeba ఏంటి అంటే Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. This is the amoebal species. This causes amoebic dysentery in living
ఆర్గానిజమ్స్. దీని వల్ల మనకి అమీబిక్ డైసెంటరీ అనేది డిసీజ్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ లివింగ్ పారాసైట్. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ లివింగ్ పారాసైట్. పారాసైట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఎ పాథోజన్, ఎ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. దీని వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి మనకి? అమీబిక్ డైసెంటరీ. And the next one is a flagellated protozoa. Sorry. This flagellated protozoa consists of a pair of flagella or a number of flagella. In case of bacteria, మనం బ్యాక్టీరియాలో ఫ్లాజెల్లా యొక్క టైప్స్ గురించి చదువుకున్నాం. అట్రైకస్ అని, మోనోట్రైకస్, యాంఫీట్రైకస్, లోఫోట్రైకస్ అండ్ పెరిట్రైకస్. అంటే ఫ్లాజెల్లా యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఫ్లాజెల్లా యొక్క నంబర్ ఎలా ఉంది ఆర్గానిజం పైన. So in case of this flagellated protozoans, a flagella consists of a pair of flagella. Pair అంటే రెండు ఫ్లాజెల్లాలు ఉంటాయి which are useful for the locomotion, అంటే motility, మూవ్ అవడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. And the next one is ciliated. Ciliated అంటే cilia. Cilia అనేటివి యూజ్ అవుతాయి. మోస్ట్ గా cilia అనేటివి పారామీషియం లో ఉంటాయి. యూగ్లినాలో కూడా ఇందాక నేను ciliatory అని డ్రా చేశాను. స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, హెయిర్ లాగా హెయిర్ లైక్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి సర్ఫేస్, బాడీ సర్ఫేస్ పైన. సో దట్ ఆర్ ciliated protozoans. And sporozoans అంటే that will produce a sporozoid stage. ఒక లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఒక స్పెషల్ స్టేజ్ ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్ ని మనం స్పోరోజాయిడ్ స్టేజ్ అని అంటున్నాము. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మలేరియల్ పారాసైట్. మలేరియా, మనకు మలేరియా దేని వల్ల వస్తుంది? బై మస్కిటో, బై the parasite named Plasmodium vivax. So it contains a special type of stage called sporozoid stage which comes under this sporozoan protozoa. So with this we have completed discussing about our second kingdom, that is a protozoa. In this biological classification I have explained about the Monera and what are the divisions that comes under Monera. And next thing, I have completed discussion about Protista. Protista లో కూడా 5 divisions ఉన్నాయి. ఆ 5 లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి Chrysophytes. Chrysophytes includes diatoms. Chrysophytes లో మనకి diatoms ఉంటుంది, ఇంకా golden algae ఉంటుంది. And these are also called as diatomaceous earth, కాబట్టి మనం Kiesel cover అని అంటున్నాం. And the next thing is Dinoflagellates. Dinoflagellates లో pair of flagellae ఉంటుంది. ఇంకొకటి Euglenoids. Euglenoid structures లో cell wall అనేది ఉండదు, absent ఉంటుంది. Next we read about slime molds as well as, and the last we discussed about this protozoans. And the third most kingdom that comes under this biological classification is fungi. Fungi or fungus or any fungal growth. Normal గా ఎక్కడైనా ఏదైనా వాటర్ కానీ ఎక్కడైనా స్టాగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు దానిపైన ఫంగల్ గ్రోత్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్రెడ్. బ్రెడ్ని ఎప్పుడైతే మనం అలాగే పెడతామో అప్పుడు మనకి కొన్ని డేస్ తర్వాత దానిపైన ఫంగల్ గ్రోత్ అనేది, అంటే చిన్నగా ఇలా బూజు లాంటి సబ్స్టెన్సెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంగల్ గ్రోత్. దాన్ని మనం ఫంగల్ గ్రోత్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పికిల్స్, పికిల్స్ ని తీసుకుంటే పికిల్స్ కూడా చాలా రోజులు అలాగే ఉన్నప్పుడు వాటిలో కూడా ఫంగల్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం చిన్న వాటర్ స్టాండర్డ్ చిన్న పాపూర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫంగల్ గ్రోత్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కోకోనట్, కొబ్బరి కొట్టాక దాన్ని అలాగే ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, అందులో కూడా ఫంగస్ అనేది డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ these fungal members are multicellular eukaryotic cells. These fungal members are multicellular eukaryotic cells. ఈ fungal members ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మల్టీసెల్యులార్ స్ట్రక్చర్స్. మల్టీసెల్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇందులో సింగిల్ సెల్ అనేది ఉండదు. మల్టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెనీ, ఎక్కువగా సెల్స్ అనేటివి ఇందులో ఉంటాయి. అండ్ యూకారియోటిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ possess a definite nucleus. వాటిలో definite nucleus ఉంటుంది along with the nuclear membrane as well as cell organelles అనేటివి కూడా అందులో ఉంటాయి. సెల్ ఆర్గనల్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? రైబోసోమ్స్ ఉండొచ్చు,
ఉండొచ్చు, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉండొచ్చు, మైటోకాండ్రియా ఉండొచ్చు, గోల్గి అపారటస్, ఫుడ్ వాక్యూల్ స్టోరేజ్ కి కానీ సింథసిస్ కి ఒక సెల్ అనేది ఫంక్షన్ అవ్వడానికి ఎలాంటి ఆర్గాన్స్ అయితే కావాలో అవన్నీ కూడా ఒక సెల్ లో ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని యూకారియోటిక్ సెల్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఫంగస్ ఆర్ fungi or fungal members are the multicellular eukaryotic cells. And one more important thing, these are heterotrophic non-chlorophyllous organisms. Heterotrophic non-chlorophyllous organisms. ఈ సెల్స్ అన్ని కూడా హెటెరోట్రాఫ్స్ ఇంకా నాన్ క్లోరోఫిల్లస్. హెటెరోట్రాఫ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే కాంట్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్. అవి వాటంతట అవే వాటి ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు కాబట్టి మనం అలాంటి సబ్స్టాన్సెస్ ని హెటెరోట్రాఫిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అని అంటున్నాం. అండ్ నాన్ క్లోరోఫిల్లస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ఉండదు, అంటే ఇందులో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు. ఇవి వాటి ఫుడ్ కి వేరే వాటిపైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ ఫంగల్ మెంబర్స్ ఆర్ హెటెరోట్రాఫిక్ non-chlorophyllous members. And ఇందులో ఫంగస్ లో we'll read mainly about two kinds of organisms. First one is saprophytes. First one is saprophytes are nothing but the organisms which feed on or which live on dead and decaying organic matter. And the second one is parasites. And the next one is parasites. The parasites అనేటివి dead and decaying organic matter పైన కాకుండా లివింగ్ ఆర్గానిజం పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ కెన్ బి a plant or it can be a animals. Or next one is the symbionts. And the next one is the symbionts. ఈ symbionts లో ఏమవుతుంది అంటే these symbionts are having a mutual beneficial mutualism అనే ఫెనోమెనాని ఈ సింబయోన్స్ ఫాలో అవుతాయి. అంటే నేను నీకు ఏదైనా ఇస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి నేను తీసుకుంటాం, అంటే ఇద్దరు బెనిఫిట్ అవ్వడం. అలాంటి ఫెనోమెనాని మనం సింబయోటిక్ అంటాం ఆర్ సింబయోసిస్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ బెనిఫిషియల్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ విల్ టేక్ అ ప్లాంట్, ఒక ప్లాంట్ లో ప్లాంట్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ విల్ టేక్ రైజోబియం ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్టీరియా. ఆ బ్యాక్టీరియాని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, ప్లాంట్ కి కావాల్సిన నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఆ ప్లాంట్ కి కావాల్సిన నైట్రోజన్ ని ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఇన్ రిటర్న్ లో బ్యాక్టీరియా ప్లాంట్ ఏమి ఇస్తుంది, ఇట్ క్యాన్ బి గివింగ్ అ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వచ్చు, వాటర్ ఇవ్వచ్చు, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఇలాంటి ఏవైనా కూడా ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ symbionts, a mutual beneficial relationship between the both organisms. For example, if I have 100 rupees, మీకు 50 నేను 50 అలా షేరింగ్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అని అంటాం. అంటే మ్యూచువల్ గా ఇద్దరం బెనిఫిట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ symbionts or symbiotic relationship. And next we will be dealing with a fungal body. Fungal structure అనేది ఇలా మేడపై ఉంటుంది. So this is a fungal body. It is being a kingdom of the eukaryotic organisms. ఇది యూకారియోటిక్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అయినప్పటికీ ఇందులో ఏదైతే ప్లాంట్ బాడీ ఉందో fungal plant body cannot be differentiated into plants, leaves, roots, stems. ఇలా ఫంగల్ ప్లాంట్ బాడీ అనేది డిఫరెన్షియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే అది అలా డిఫరెన్షియేట్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే దిస్ ఫంగల్ బాడీకి స్టెమ్స్ అని, రూట్స్ అని, లీవ్స్ అని, బర్డ్స్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ అనేటివి ఏం ఉండదు. సో ద ప్లాంట్ బాడీ విచ్ do not get differentiated into stems, roots, leaves, అలాంటి ఫంగల్ ప్లాంట్ బాడీని మనం మైసీలియం అని అంటున్నాం. That fungal plant body is called as the mycelium. And this mycelium, ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు mycelium ఎందుకంటే దీని స్టెమ్ అని దీని ఫ్లవర్ అని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయము. So this whole part we are calling it as mycelium. Mycelium అంటేనే fungal body. Mycelium is nothing but a fungus. సో ఈ మైసీలియం యొక్క లోపల ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని మనం ఇంటర్ కనెక్టింగ్ అంటే ఫిలమెంట్స్ లాగా, బ్రాంచ్డ్ లాగా ఇలా స్ట్రక్చర్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో
అలాంటి వాటిని మనం హైఫే అని అంటున్నాం. అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని మనం హైఫే అని అంటున్నాం. And this cell or the cell which is produced by this fungal member, we are calling it as cenocyte. దాన్ని మనం cenocyte అని అంటున్నాం. And when I am discussing about the branches of botany, I have said the mycology is the branch of science that deals with the study of fungi and fungal members. ఈ స్టడీ ఆఫ్ ఫంగి ని మనం mycology అని అంటున్నాం. The study of fungi or fungal members, we are calling it as mycology. And one more important thing, మనం ఈ plant body అనేది, this fungal is nothing but a plant kingdom. ఇది కూడా plant kingdom కి చెందింది. But in this fungus, stem కి, root కి, leaves కి మధ్య differentiation అనేది ఉంటుంది. ఫంగల్ అంటేనే అక్కడ మైసీలియం గ్రోత్ అనేది ఉంది. ఆ ప్లాంట్ బాడీని మనం మైసీలియం అని అంటున్నాం. అండ్ ఈ ప్లాంట్ బాడీ యొక్క లోపల యొక్క బ్రాంచెస్ ని ఆర్ ఫిలమెంట్స్ ని, అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని హైఫే అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ సెల్ వాల్, ఈ ఫంగల్ యొక్క సెల్ వాల్ అనేది పాలీసాకరైడ్స్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. పాలీసాకరైడ్స్, పాలీ అంటే ఏంటి? మెనీ. పాలీ అంటే మెనీ. And saccharides is nothing but sugars. Sugars ante enti? Carbohydrates. Glucose, fructose, mannose, maltose, lactose, galactose, ivanni kuda different types of sugars. Aa sugars ni manam saccharides ani antunnam. So in case of this fungi, the cell wall is made up of this polysaccharides, and the reserve food material is stored in glycogen or oil globules. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ లోపల ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా గ్లైకోజన్ ఫామ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. గ్లైకోజన్ ఆర్ ఆయిల్ గ్లోబ్యూల్స్. ఆయిల్ గ్లోబ్యూల్స్ అంటే చిన్నగా స్పెరికల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా గ్లోబ్యూల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా, రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా అందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇది యూకారియోటిక్ అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో ప్లాస్టిడ్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉండవు. Plastids are absent in case of this fungal members. Plastids అనేటివి ఉండవు. Plastids మనకి దేనికి ఉపయోగపడతాయి? They are a colorful substances. ల్యూకోప్లాస్ట్ గాని ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ లో ఉంటాయి. సో ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని కూడా ఈ ఫంగల్ మెంబర్స్ లో ఉండవు. అండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ హెటరోట్రోఫిక్. అంటే అవి ఫుడ్ కి వేరే ఆర్గానిజమ్స్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. వెజిటేటివ్ గా ఈ సెల్స్ అనేటివి, ఫంగల్ సెల్స్ అనేటివి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా డివైడ్ అవుతాయి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఈస్ట్ సెల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అన్నప్పుడు మనం వాటిని స్టోర్ చేసినప్పుడు ఆ సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి వెజిటేటివ్ గా. అసెక్షువల్ గా అయితే కొనిడియా అనే స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇందులో ఇంకా చిన్న చిన్న స్పోర్స్, స్పోరాంజియోపోర్స్, కొనిడియా స్పోర్స్, ఇలాంటి స్పోర్స్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు సెక్షువల్ గా ఐసోగామెట్స్, సిమిలర్ గామెట్స్ ఉన్నప్పుడు, అనైసోగామెట్స్, డిస్సిమిలర్ గామెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇందులో రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్, ఫంగిలో మళ్ళీ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద ఫైబోమైసిటీస్, ఆస్కోమైసిటీస్ as well as deuteromycetes. Phygomycetes, Ascomycetes and Deuteromycetes. ఈ త్రీ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఫంగి అనేవి కూడా ఇందులో ఒక పార్ట్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇవి ఒక డివిజన్స్ కిందకి వస్తాయి. మనం ఎలా అయితే మొనేరాలో మనం ఇవన్నీ చదివామో, in the same case we also read in the Protista, Chrysophytes, slime moths, euglenoids, protozoans, dinoflagellates, ఇవన్నీ ఎలా అయితే దాని కిందకి వచ్చాయో, సేమ్ in the same way under this kingdom fungi we will be reading about these three divisions. One is the Phygomycetes, Ascomycetes as well as the Deuteromycetes. So in this class I have explained about the moneral classification as well as the Protista classification. Protista అంటే ఏంటి, అందులో ఎలాంటి డివిజన్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకున్నాము, ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఏ డివిజన్ కిందకి వస్తాయి. In the same way, what are these fungal cells or fungal members? These are the multicellular eukaryotic cells as well as the heterotrophic in nature. अभी food
ఒక్కొక్కటి వేరే వాటి పైననే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ నాన్ క్లోరోఫిల్లస్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇందులో క్లోరోఫిల్ అనేది absent ఉంటుంది. అండ్ సెల్ వాల్ is made up of polysaccharides. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది గ్లైకోజన్ ద్వారా ఆయిల్ గ్లోబ్యూల్స్ ద్వారా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఈ హోల్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడైతే ఒక సెల్ లాగా ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని మనం సీనోసైట్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఫంగల్ బాడీ అనేది స్టెమ్ గా రూట్ గా అలా దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయరాదు కాబట్టి దట్ హోల్ ప్లాంట్ బాడీ వి ఆర్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ mycelium. And the internal structures of mycelium are hyphae. And in the next class I will be continuing with Phycomycetes, Ascomycetes and the Deuteromycetes, as well also the last two kingdom, that is the kingdom Plantae as well as Animalia. Thank you.